मयूरभंजर बहुत जगार 100 उपरे वर्षा होती तार हाएस्ट होती सामाखुंटारे 230 मिलीमीटर सेमती बालियापल 137 मिलीमीटर बांगिरीपुसी 170 मिलीमीटर तो मोस्टली मयूरभंज में आम बेसी वर्षा पाइचे आशा करुचे आज आउे केउझर तार उपर मुंडे अधिक वर्षा हो पारे ये लघुचार प्रभाव काली जाए मोस्टली अधिक रही कमिज जहाँ आम IMD देखते प्रेडिक्शन काली जाए आम लघुचाप प्रभाव अनुभव करिया उत्तर ओडिशा तो या प्रभाव में सेमती बड़ बन्या हमार जो आशंका ना मोस्टली आम साळंदी टे सतर्क रहा पड़ो जेहेतु तार उपर कैचमेंट बेसी वर्षा हो ब्राह्मणी में तो बन्या हम ना बोली आम आशा करूँ जहाँ इनफ्लो फोरकास्ट आम करूँ 2000 ରୁ 3000 क्यूमेक भितर रम आनंदपुर ब्यारेज में आरथरक आम जानते 10,000 पड़ता से गोटे बड़ फ्लड होता कि एथर सेमती हम ना डिटेल जदि मुझे कहि बैतरणीर कथा बैतरणी आनंदपुर में तो ये मात्र 740 क्यूमेक पाचे कि जहाँ वर्षा होता प्रभाव में बढ़ी 2500 क्यूमेक पर्यटन पहुँची पारे सेटा जो कौन बन्या विशेष सृष्टि हम ना तलमुंडे आमर आखुआपदार बर्तमान जदिव लेवल अच्छी 17.38 वार्निंग लेवल तले अच्छी कि ग्राजुआली राइज कर मे भी काली सकाल बेलू से पाखापाखि डेंजर लेवल हो बोली आम आशा करूँ डेंजर लेवल से 18.33 कि आरथर जमी डेंजर लेवल पर 1.5 मीटर पानी अधिक बढ़ी जाता से अवस्था को आम जावा ना से जहाँ घाई होता आम 2टा घाई बंधे दीजिए आ गोटे कम चलती तेणु से विशेष क्षयक्षति कि बन्या हबार आशंका आम कम अनुभव करुँ सेमती कानपुर रे भी बेसी पानी हम पाऊना 300 क्यूमेक खंडे से बढ़ी 500 क्यूमेक हम आमर जो स्पिलवे अच्छी जाए ओभरटेक करना जहाँ इनफ्लो रही साळंदी में आमर जमी आप जानते भद्रक पाखे आम 70 फुट बोली कहूँ डेंजर लेवल बर्तमान 16.10 अच्छी सेटा जेहेतु साळंदी बेसी पानी आसो ऊपर मुंडे वर्षा होती साळंदी डैम को आम कंट्रोल करूँ मिनिमम लेवल रखू साळंदी इश्यू हो मेनली से पानी टी निष्कासन जाए हो पारे तलमुंडे आरडी जो पीएचडी ब्लॉक रे से टाइम लगुच से वाटर लगिंग अवस्था कंटिन्यू करूँ काली सकाळ जाए से आमको अलर्ट रहा पड़ो जेहेतु पानी फ्लो ऊपर अधिक आसो बोली आम आशा करूँ बुढ़ाबड़ भी बढ़िया आरंभ कर बुढ़ाबड़ जहाँ 12टा बेले आमर इनफर्मेशन तार वार्निंग लेवल 7.21 डेंजर लेवल 8.13 मीटर गोविंदपुर में NH 5 पाखरे से 5.5 अच्छी से वार्निंग लेवल क्रॉस कर आशा करूँ 7.21 उपर चलो जेहेतु से उपर लेवल रही गोविंदपुर कैचमेंट से 8-10 घंटा पर कमिया आरंभ कर उपर मुंडे पानी बेसी समय जमा रुहे ना डेल्टाइक अंचल जोड़ा तलमुंडे रोचे से पानी अधिक अधिक समय लगे निष्कासन हाँपे तेणु बुढ़ाबड़ से बड़ बन्या फन्या किसी हबार ना जदि भी हम से वार्निंग लेवल जीव कमिज मथानी रोड ब्रिज रे काली पानी बढ़िया आरंभ करें जमी जानी तार डेंजर लेवल 6.5 मीटर बर्तमान 6.6 अच्छी सी अधिक बढ़ो ना 6.78 भितर राति 10टा सुधा से 6.86 हो बोली आम आकलन कर जहाँ आम रेनफल पाई आसेसमेंट जहाँ आम हिसाब पत्र करके बाहर करूँ राजघाट आमर जोटा अच्छी सुवर्णरेखा कौन बन्या ना कारण आम झारखंड मात्र 500-600 क्यूमेक पानी पाचे से 2000 क्यूमेक अधिक आसिले आम बन्या किसी आसबार आशंका करूँ सुवर्णरेखार बन्या आसो ना से राजघाट जो आमर अच्छी बालेश्वर में से तो ये 7.05 मीटर अच्छी तार डेंजर लेवल 10.36 मीटर और वार्निंग लेवल 9.45 मीटर तेणु 2.5 मीटर तले पानी अच्छी सेठी सुवर्णरेखार बड़ बन्या कि बन्या हमारे एमती आशंका किसी देखा जाए आम जो रेंगाली आसवा रेंगाली आमर आप जानते सेठू आमर अच्छी रेंगाली डैम तादेह आम कंट्रोल कर पानी तौक छाड़ू जमी किसी बन्या विशेष आशंका न हुए सेठी गोटे गेट खोला था आम आज आउ गोटे गेट खोलीचु कारण से आम जो रिजर्भर अच्छी तार लेवल पाखापाखि 88% फिलअप हो गलानी 2टा गेट देले भी आम पाखापाखि 2400 क्यूमेक पानी तौक छाड़ा ताद्वारा बन्या हम बोली आम आकलन करूना आमर रहा महानदी कथा महानदी में जेहेतु आम काली भी आम कमिटी मीटिंग थिला स्पेशल कमिटी ऑन हीराकुद जो मैं आगुरी कहते रिटायर्ड चीफ मैंने जो मैंने EIC मैंने जो मैंने हीराकुद डैम रे काम कर कमिटी करूँ
সেটা ସବୁ ମାସରେ ବସିକି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛୁ ଆମେ କେମିତି ଆଉ ଆଗକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। ତ କାଲି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ ଯେହେତୁ ପାଣି ଏବେ 614 ପଏଣ୍ଟ କେତେ ଲେବୁଲ ଖସି ଆସିଛି ଆମେ ଦୁଇଟା ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ତ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୋଟେ ଥର କରିସାରିଛେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ୟାକୁ ଯେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ତା ସହିତ ଆମର ଯାହା ଯେତିକି ଆମେ ରଖିବା କଥା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ବି କେମିତି ଏନ୍ସିଓର କରିବା ତା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କେଉଁ ଲେବୁଲରେ କେତେ ତାରିଖରେ କେତେ ପାଣି ରଖିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ମାତ୍ର 2ଟି ଗେଟ୍ ସକାଳେ ଆଉ 4ଟା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, 6ଟା ଯେଉଁ ଖୋଲା ଥିଲା, ତେଣୁ ଉପରୁ ଇନଫ୍ଲୋ କମିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାର ଲେବୁଲ ଆମେ ଏବେ 614 ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆହୁରି ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ 16 ଫୁଟ ଜାଗା ଅଛି ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ଅଧିକ ଜଳ ବି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମନସୁନ ସରିଲା ପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2ଟି ଗେଟ୍ ମାତ୍ର ଖୋଲା ରଖିଛୁ। ଯଦି ଇନଫ୍ଲୋ କମିଯାଏ ଆମେ ଗେଟ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିପାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ କୌଣସି ନାହିଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଛତିଶଗଡ଼ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବର୍ଷା ବି ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ଷା ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେବେ ଆସିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଏବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ। ଚାନ୍ଦିଲି ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ମାତ୍ର 600 କ୍ୟୁମେକ୍ ପାଣି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ କୌଣସି ବନ୍ୟାର ଭୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ 2000 କ୍ୟୁମେକ୍ରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଛାଡ଼ିବେ ତାପରେ ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ କିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ ପାଇବା। ଏବେ ବି ରାଜଘାଟରେ 2.5 ମିଟର ତଳେ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମର ଜଳପ୍ରବାହ, ତେଣୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ପାଇଛୁ ଆଇଏମ୍ଡିରୁ ଆକଳନ ଆଜି ସକାଳୁ କାଲି ସକାଳ ଯାଏଁ, ସେଠି ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା କୋଉଟା ନୂଆପଡ଼ା ବୋଧେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଛନ୍ତି ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଆଣ୍ଡ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ। କାଲି ସକାଳ ଯାଏଁ ଯାହା ବର୍ଷା ରହିବ ମୋଷ୍ଟଲି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ରହିବ ତାର ପ୍ରଭାବ, ଆଉ ମିଡିଲ୍ ମହାନଦୀରେ ଯାହା ପ୍ରଭାବ ରହିବ ସେଟା ବିଶେଷ କିଛି ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ଇଏ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳ ପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଯିବ ବୋଲି ଯାହା କରାଯାଉଛି ଆଇଏମ୍ଡି ଫୋରକାଷ୍ଟ। ତେଣୁ କାଲିଠୁ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଧୁରିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଜଳକା ପାଇଁ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଶାଳନ୍ଦୀ ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ବୈତରଣୀ ପାଇଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଆମର ଘାଇ ମରା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଜଳମୁକ୍ତ ହେବ, ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ନାଇଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଶାଳନ୍ଦୀ ହେଲେ ତଳେ ଆମର ଚାନ୍ଦବାଲି ତିହିଡି ବ୍ଲକ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି। ସେଠି ଏବେ ବି କିଛି ଏରିଆ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଟା ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବନ୍ୟା ଆରଥରକ ଆଶା କରିଥିଲେ ତା ଭଳି ଏଥରକ ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଆରଥରକ ଭଳି ଏତେ ସିଭିଅର ନାହିଁ। କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ବେଶୀ ମୋଷ୍ଟଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେନଫଲ୍ ପାଇଛେ କାଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆସିବ ଶାଳନ୍ଦୀ ଆଉ ବୈତରଣୀକୁ, ତାର ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ବଢ଼ିବ ଜଳସ୍ତର। ବନ୍ୟା ତ ଛୋଟ ଧରଣର ଏମିତି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୱାଟର ଲଗିଂ ରହିବ, ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିବ ଦିନେ 2 ଦିନ ଜାଗା। ଶାଳନ୍ଦୀ ଆଉ ବୈତରଣୀ ମୋଷ୍ଟଲି, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ହେବାର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ କି ମହାନଦୀରେ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହି ଆସୁଛୁ ଯେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ବର୍ଷା ଏତେ କମ୍ ରହୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁଟା ମେଜର ଜଳଭଣ୍ଡାର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇପାରୁନି ଏଯାଏଁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ବାଲିମେଳା, କୋଲ୍ଲାବ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ସେଠି ଅବସ୍ଥା ଏଯାଏଁ ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଜି କହିବା ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ଅଛି 44%, କୋଲ୍ଲାବରେ ଅଛି 31%, ଆଉ ବାଲିମେଳାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଅଛି 19%। ଏଥରକ ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନେ, ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବେଶୀ ଏଥରକ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସିଭିୟରଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। 2ଟା ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା ଲଘୁଚାପ 27ରୁ 30-31 ଯାଏଁ, ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜାଗା ଜଳବନ୍ଦୀର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ନା ମୁଁ ତ କହିଲି ଶାଳନ୍ଦୀ ପାଇଁ ତିହିଡି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ରହିବ। ବୈତରଣୀରେ ତଳେ ଆମର ଯେମିତି ରହୁଛି ଦଶରଥପୁର ଆଉ ଆମର ସେଇ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କିଛି ଏରିଆ, ସେଠି ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବା ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଣି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବୈତରଣୀ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରୁଛୁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଆଶା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପୁଣି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଳକାରେ ବି ତ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଛି,
সেটা ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଯେମିତି ବୁଢା ବଳକର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଆମେ ମାର୍କ କରୁଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର, ରେମୁଣା, ବାହାନଗା, ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରେ। ଶାଳନ୍ଦୀର ତ ଆମେ କହିଲି ଚାନ୍ଦବାଲି ଆଉ ଆମର ତିହିଡି ମୋଷ୍ଟଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ତ ବନ୍ୟା ନାହିଁ। ବୈତରଣୀରେ ସେମିତି ବିଶେଷ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ୱିଦିନ୍ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ୍ ରହିଯିବ, ତାପରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବଡ଼ ବନ୍ୟା ସେମିତି ନାହିଁ ଏଇ ଲୋ ପ୍ରେସର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ୱାଟର ଲଗିଂ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ହେଭି ରେନଫଲ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି। ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ଆଗରୁ ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫର୍ଦର ସେମାନେ କହିଲା ଭଳି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ଆମେ ଆମର ନଦୀ ହିସାବରେ ଯାହା ହିସାବ ବାହାର କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ବେଶୀ ପାଇଛେ ଆମର ବୁଢ଼ାବଳକ ବେସିନ୍ରେ 100 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ପାଖାପାଖି ଆଭରେଜ, ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ 107 ମିଲିମିଟର ପାଇଛେ। ବାକି ଆମର ଅପର ମହାନଦୀରେ 2 ମିଲିମିଟର ମାତ୍ର, ତଳ ମହାନଦୀରେ 0.8 ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଲରେ ବି ବର୍ଷା ନାହିଁ, 4 ମିଲିମିଟର ମାତ୍ର। ଋଷିକୁଲାରେ ଆଭରେଜ 17 ମିଲିମିଟର ମାତ୍ର। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ପାଇଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବେସିନ୍ରେ ଆଉ ବୁଢ଼ାବଳକ ବେସିନ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଚାନ୍ଦିଲରୁ ଏତେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ସେଟା ବନ୍ୟା ପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭରୁ ବି କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ପାଖାପାଖି 17ଟା ଜାଗାରେ 100 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପାଇଛେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ତା ଦେହରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗା ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରର।